भूले भी एही पांचटी जिनिस केबे भी काहाकू दान करंतु नहीं। सांग माने आम हिंदू शास्त्र रे दान देवार परंपरा पौराणिक कालरू ही चली आसुछि। धर्मशास्त्र रे दानर महत्व को नहीं कुहा जाइछि कि व्यक्तिर सामर्थ्य एवं परिश्रम रे अर्जन करिथिबा धनर दशम अंश दान करिबा उचित। दान करबा द्वारा व्यक्तिर खराब कर्मर नाश होइथाए एवं पुण्य कर्म वृद्धि होइथाए। खाली सेतिकी नुहे सांग माने दान करिले पूर्वजन्मर पाप भी नाश होई जाइथाए। शास्त्र रे कुहा जाइछि कि दान करिले पुण्यर फल केवल दान करुथिबा व्यक्ति को मिले नहीं, बरं तांकर परिवारर समस्तंकु मिलिथाए। सेथिपाई सर्वदा ब्राह्मण, गरीब एवं दरकारी लोकंकु दान करंतु। किंतु दान देवा पूर्वरु एथि सहित संबंधित नियम विषय रे निश्चित जानिबा उचित। शास्त्र रे किछि एमिति जिनिस विषय रे कुहा जाइछि जाहाकु दान रे देबा बा एमिति देई देबा शुभ होई न थाए। एही जिनिस को दान देबा बा काहाकू सेमिति देई देबा द्वारा आपण कांगाळ होई जाई पारंती। सेथिपाई जानि नियंतु कि केउ जिनिस को दान देबा उचित नुहे एवं दानर कौन सबु नियम रहिछि। नंबर 1, केबे भी धार थिबा कोनोसी जिनिस काहाकू दान देबा उचित नुहे। केही मागिले भी एही जिनिस को दियंतु नहीं। एहा भितरे रहिछि कईची, छुरी, खंडा, लुहार कतुरी आदि सामिल अछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही जिनिसर दान आपणक जीवन को अस्तव्यस्त करिदेब एवं एहा द्वारा आपणक जीवन रे अशांति लागी रही थाए। परिवार भितरे कली झगड़ा सहित नकारात्मक प्रभाव पकाई थाए एवं व्यापार रे क्षति सहिबाकू पड़ी पारे। एही जिनिस को दान देउथिबा व्यक्ति को तांको जीवन रे गोटे गोटे टंका पाई संघर्ष करिबाकू पड़ी पारे। नंबर 2, घड़ी बा घंटार काम समस्ते जानिछंती, किंतु अनेक थर लोक माने घड़ीर आदान प्रदान भी करिथांती। किंतु मने रखिबे एही भली करिबा आपणक पई विपत्ति आनी पारे। सेथिपाई केबे भी अन्य कोनोसी व्यक्ति को निजर घड़ी बा घंटा पिंधाइबा उचित नुहे। काहेकि ना घड़ी को समस्तक जीवनर भल एवं खराब समय सहित जोड़िकी देखा जाई थाए। सेहीपरि अन्य कहार घड़ी को निज हाथ में बांधिबा द्वारा आपणकू जीवन रे आर्थिक समस्या सहित स्वास्थ्य संबंधी असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी पारे। नंबर 3, केबे भी कोनोसी गरीब लोक को दान रे बासी भोजन देबा उचित नुहे। एमिति करिबा द्वारा आपणक परिवारर सदस्यंक स्वास्थ्य रे समस्या सृष्टि हेबा। जानी सुनी काहाकू बासी बा खराब भोजन खुआइले आपणक घर को दरिद्रता आसी थाए। बासी भोजन दान घर को रोगर रूप नहीं फेरी आसी थाए एवं आपणक जीवन को समस्या रे भरी देई थाए। सेथिपाई जाहाकू खाइबाकू देउछंती तांको आपण जेउ भली खाद्य खाउछंती सेही भली खाद्य दियंतु। नंबर 4, सांग माने केश को सुंदर करी सजेइबा समस्तंकर पसंद होई थाए, किंतु सेथिपाई आपण निजर पानिया को उपयोग करिबा उचित। अन्य कहार पानिया व्यवहार करिबा स्वास्थ्य एवं शास्त्र उभय दृष्टि हितकारी होई न थाए। खाली केवल पानिया नुहे, एथि संबंधित जे कोनोसी सामग्री केबे भी अन्य काहाकू देबा
ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 5, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଝାଡ଼ୁରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଝାଡ଼ୁକୁ ସଦାବେଳେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚେଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଗୃହରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିକୁ ଦାନ କରିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପରେ କ୍ଷୀର ଦହିକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ସୁଖ ଏବଂ ବୈଭବ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା କ୍ଷୀରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହି କାହାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ତେଲକୁ ବି ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପାପର ଭାଗୀଦାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବେ ବି ଦାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ତେଲ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହଳଦୀକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଖାସ୍ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ। କାହିଁକି ନା ହଳଦୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁରୁଗ୍ରହ ସହିତ ମନାଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଭୁଲରେ ବି ଲୁଣର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଲୁଣର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିର 7.5 ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଲୁଣକୁ ଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଋଣରେ ଡୁବି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନ ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାହା ପାଖରୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି କେବେ ବି ଦାନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଷ୍ଟିଲ, କାଚ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମରେ ତିଆରି ବାସନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦାନ କରିପାରିବେ,
କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ କି ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ନିୟମର ପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ଦରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କିମ୍ବା ଈର୍ଷା ଭାବ ରଖି ଦାନ କଲେ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ନିଜ ହାତରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦର ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୂମି ଉପରେ ରଖି ବା କାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।